전 세계 중고차 시장에 무한 질주가 시작됐다. 경매로 중고차의 투명성을 높인 일본. 本当に客観的に見てどういう状態か、いい状態なのか悪い状態なのか表示することによって日本の中古車業界はだんだん良くなってきましたね。 중고차의 품질을 정확히 진단하고 증명하는 독일. Aus einer dubiosen Richtung kommt. Und das ist eigentlich der Vorteil. Aber letztendlich beide Seiten haben dann klare Transparenz über den Fahrzeugzustand und das ist eigentlich der Mehrwert, der dieses Service bietet. 바야흐로 중고차 전성시대. 과연 해외 중고차 시장에선 어떤 시스템을 통해 고객을 사로잡았을까? 연간 230만 대가 오고 가는 거대 시장으로 성장한 국내 중고차 시장. 외형적 성장을 거듭하고 있는 국내 중고차 시장의 속 사정은 어떨까? 공장으로 주는 거죠. 5천만 원짜리 차를 400에 가져가시니까. 하지만 허위 매물로 신뢰를 잃어가고 있는데 중고차를 검색을 했을 때 나오는 감히 말씀드리지만 대략 한 90% 이상이 지금 허위 매물이라고 볼 수 있습니다. 수법은 진화하고 있지만 법 제도는 미비하다. 또한 주행거리 조작에 관한 문제도 여전히 심각한 것으로 나타났다. 그리고 성능 불량과 침수 차량의 허위 이력 또한 여전한 문제로 남아있다. 진짜 예전에 비해 피해가 줄었다곤 하지만 소비자는 여전히 불안해하고 있다. 결국 이제 정보의 비대칭이거든요. 그러니까 소비자는 해당되는 중고차의 가치나 품질에 대해서는 전혀 모르는 상태이고 판매업자는 너무나 잘 알고 있는 상황입니다. 그런 차이로 인해서 소비자들이 계속적인 불이익을 좀 받고 있다라고 보아집니다. 소비자와 매매업자 간의 정보의 불균형으로 인해 벌어지는 문제들. 국내 중고차 시장이 투명성과 신뢰감을 확보하기 위해선 과연 어떤 방법이 필요할까? 자동차의 과거와 현재가 공존하는 독일. 그곳에서의 중고차의 가치는 어떨까? 독일의 평범한 자동차 매장. 이곳에선 우리나라에서 볼 수 없는 생소한 광경이 목격된다. 매장 안에는 우리나라와 같이 신차들이 전시되어 있지만 매장 밖에서는 중고차가 전시되어 있다. 중고차도 신차와 같이 잘 정비되어 판매되는 시스템이다. Angst vor Gebraucht haben wir gar nicht. Also es ist eigentlich ein ganz normaler Bestandteil. Es gibt die Neuwagensparte, es gibt die Gebrauchtwagensparte und was natürlich in den letzten Jahren, aber das ist schon eine ganze Zeit her, weil natürlich der Gesetzgeber hat erstmal uns ja verpflichtet, Garantie zu geben. Das hat natürlich schon mal dem Kunden mehr die Chance gegeben, auch gerichtlich vorzugehen, wenn da mal wirklich Schmuh getrieben wurde, also wenn geschummelt wurde. 예전엔 몇몇 매매업자들이 솔직하지 못한 방법으로 중고차를 판매했다고 한다. 하지만 지금 독일에서의 중고차 신용은 매우 높다. 투명성과 신뢰도가 공존하기 때문이다. 독일에서 신차와 중고차가 함께 판매되는 것은 매우 일반적인 일이다. 특정 브랜드뿐만 아니라 대부분의 판매장에서 볼 수 있는 풍경이다. 그것은 할부 기간 동안 자동차를 임대해서 사용한 뒤 다시 매장에 반납하는 독일인들의 자동차 구매 선호 방식에서 비롯되었다. Der Kunde, der ein neues Auto kauft, möchte natürlich auch gerne seinen Gebrauchten zurückgeben bei uns. Und wir machen das immer alles aus einer Hand, also Neu- und Gebrauchtwagen, und vermarkten dann den Gebrauchtwagen auch an einen anderen Käufer. Sorgt bei uns für zusätzlichen Umsatz. Wir haben einmal den Neuwagen und einmal den Gebrauchtwagen. Und gewinnen natürlich dann auch einen weiteren Kunden, der auch unseren Service, unsere Werkstatt auslastet. 제조사는 좋은 조건으로 반납된 차량을 다시 한번 판매함으로써 수익과 함께 지속적인 고객과의 관계를 유지할 수 있다. 때문에 브랜드의 명성을 손상시키지 않도록 양질의 차량을 증명하는 것이 중요하다. 그래서 주요 자동차 제조사들은 특별한 중고차 판매 프로그램을 만들어 운영하고 있다.
BMW Premium Selection ist das Vertriebsprogramm, die Marke der Gebrauchtwagen von BMW. Da geben wir eine Garantie dafür, dass wir die Fahrzeuge entsprechend checken und mit einer Gebrauchtwagengarantie ausstatten, bis zu 3 Jahre ab Kaufdatum einer Gebrauchtwagengarantie, die fast so umfänglich ist wie eine Neuwagengarantie. Zusätzlich garantieren wir auch Zustand, Wartungszustand, die Historie wird geprüft von uns, der Kilometerstand natürlich. Also alles, was der Kunde an vielleicht Hemmnissen hat oder Unsicherheiten, probieren wir ihm mit dem BMW Premium Selection Programm zu nehmen. 바로 인증 중고차 제도. 제조사가 직접 그 품질을 인증해주는 제도인데 충족시켜야 하는 조건들이 매우 까다롭다. 인증 중고차의 경우 짧은 주행 거리는 기본이고 사고 이력이 전혀 없어야 한다. 또한 제조사가 실시하는 70에서 100여 가지 이상의 품질 검사에 합격한 차량에 한해서 인증 마크를 획득할 수 있다. 인증 중고차는 일반적인 중고차에 비해 가격이 비쌈에도 불구하고 소비자 선호도가 훨씬 높은 이유다. 그만큼 소비자들은 믿을 수 있는 중고차를 원하기 때문이다. Ist es aber auch speziell die deutschen Hersteller legen ein großes Augenmerk darauf, dass auch die Gebrauchtwagenqualität hoch ist. Und deswegen hat eigentlich jeder deutsche Fahrzeughersteller ein eigenes Gebrauchtwagenprogramm. Nichtsdestotrotz, darüber hinaus gibt es auch noch unabhängige Prüfkriterien, die dann beispielsweise vom TÜV Süd definiert worden sind, um dann auch für den Privatkunden. 독일인들이 중고차에 대한 자부심을 가지고 있는 큰 이유 중에 하나는 중고차 성능에 있다. 중고차 증명서를 발급받기 위한 이유도 그 하나다. 증명서를 발급받기 위해서는 몇 가지 기준이 있다. 보통은 2만 킬로미터를 넘지 않은 주행 상태여야 한다. 당연히 무사고 상태여야 하고 외적으로 큰 손상 또한 없어야 하는 등 꼼꼼한 검사가 요구된다. 이렇게 모든 측면에서 기능성이 보장되어야 발급이 가능하다. Also das Gebrauchtwagenzertifikat beinhaltet ja mehrere Prüfpunkte, die abgeprüft werden am Fahrzeug. Das fängt natürlich mit der Technik des Fahrzeuges an, Zustand der Innenausstattung, Funktion der Innenausstattung und natürlich auch die optischen Gegebenheiten, unfallfrei und so weiter. Wenn diese Faktoren alle zusammenspielen, erhält das Fahrzeug ein Gebrauchtwagenzertifikat und ist somit zertifiziert worden als sehr, sehr gut gebrauchter Wagen in einem sehr, sehr guten Zustand, der schon Neuwagenqualität haben kann. 1년 반 정도 타온 자신의 차량을 판매하기 전 증명서를 발급받으러 온 소피아 씨. 그녀는 자신의 차량의 상태를 확인받으러 왔다. 먼저 차량을 올려서 자동차 타이어와 브레이크 부분을 집중적으로 보는 전문가. 이렇게 하나씩 점검에 들어간다. Dann gehe ich im Bereich der Achsen. Hier schaue ich mir die ganzen Lager bzw. Lagerungen an, hier wie zum Beispiel vom Stabilisator der Hinterachse. Das sieht alles hervorragend aus, wunderbar. Das vom Messkopf bis zum nächsten metallischen Widerstand die Entfernung misst. Mit diesem Gerät können wir quasi nachvollziehen, ob mehr Lack aufgetragen wurde, was der Werksauslieferung entspricht. Okay, und was bedeutet jetzt genau die Zahl? Striche sich in der Karosse oder in dem Lack widerspiegeln und sollte dort jetzt eine Delle sein, würden sich die Streifen verformen und somit würden wir eine Delle erkennen. Okay. 점검 후 차 이곳저곳의 사진을 찍는 전문가. 최종 차량 상태 증빙을 위해서다. So, ich darf gratulieren zum Gebrauchtwagenzertifikat. Das Auto hat einen hervorragenden Zustand. Anbei das Dokument. Das können Sie beim Fahrzeugverkauf natürlich selbstverständlich mit vorlegen. 이곳은 브랜드의 차량뿐 아니라 개인들의 차량까지 점검하는 곳. 메인 검사가 아니더라도 이곳에 차량을 가지고 오면 검사를 진행하여 상태를 확인해준다. 또한 기술적인 문제 같은 것들은 중립적으로 평가해주기 때문에 차량을 판매할 때 증명서를 제출할 수 있다. 그래서 차량을 우수하게 보존했고 기술적인 문제가 없다는 것이 증빙이 된다. Von dem her ist es natürlich auch unser Geschäftsmodell. Unabhängige Institutionen wie zum Beispiel den TÜV Süd haben, dann ist es einfach so, dass das Fahrzeug grundsätzlich sich leichter verkaufen lässt,
weil potenzielle Kunden mehr Vertrauen in die Qualität des Fahrzeugs haben, weil eben eine so transparent zeigen würde, das Fahrzeug verfügt über diesen Schaden, kann der Käufer natürlich dann entsprechend selber bewerten, ja, akzeptiere ich diesen Fall so oder eben nicht. Aber letztendlich beide Seiten haben dann klare Transparenz über den Fahrzeugzustand und das ist eigentlich der Mehrwert, der dieses Service bietet. 중고차가 신뢰를 얻고 있는 또 다른 나라, 일본. 일본은 중고차 매입 서비스가 오래전부터 정착되어 있다. 중고차 매입 브랜드가 동네마다 들어서 있고 차주들이 직접 해당 매장에 들러 견적을 받고 매각하는 형태다. 일본 최대의 한 중고차 매입 회사. 일본 전역에 450여 개의 점포를 두고 있다. 한 해 매출액이 1조 4,500여억 원에 이르는 대기업이기도 한 이 회사는 우선 부르는 게 값이던 중고차 시장에서 체계적인 가격 산정 시스템을 도입해 투명성을 확보했다. すごい全然なんか中古車感が全然なくてそうですね。綺麗なんですね。 개인이 매매를 위해 중고차를 가져가면 직원은 연식, 주행거리 하자 정도만 확인한다. これを一台一台専門のスタッフがボンネット開けてドア開けて内装も全部チェックをして本当に事故をしてないか調子が悪くないかとかナビゲーションとか伝送系これも全部チェックした上でクリアしたものだけが展示場に行きます。 매입하는 차량의 상태들은 매우 뛰어나다. 너무 낡거나 상처가 많은 사고 이력의 차는 고객들의 안전을 위해 매매하지 않고 경매로 넘기기 때문이다. 携帯で、車のデータを、走行距離だったり年式だったり、傷の状態であったりとかを全部取らせてもらってそれを携帯から本部に、送信します。で、本部から、このデータに基づいて、金額がいくらですっていうのがデータとしてこっちに戻ってくるそんなシステムになっています。 가격 산정은 본사에서 일괄적으로 한다. 본사는 45만 건의 최신 낙찰가 표를 보고 해당 차량의 가격을 결정한다. 때문에 딜러와 매매자 간의 분쟁의 여지도 없다. 本社で全てのいろんな全国のデータを見て傷情報とか細かいのを全部分析して全国一律の金額をボンと査定金額というのを出してくれるので全国どこに行っても査定の金額っていうのは基本一定です。人によっての足元を見て安くなるとか交渉されたからすごく高くなるとかっていうのはなくして、平等にしてます。 이 업체의 또 다른 전략 중 하나. 직영 조직 비율을 높여 다양한 형태의 소매 처리 시스템을 구축했다는 점이다. 이곳은 럭셔리한 슈퍼카 위주로 판매하는 곳. 이렇게 고객은 각자 취향에 맞는 매장을 찾아 차를 구매할 수 있다. 이곳은 판매 대수가 한정되어 있다. 소위 한정판 차들을 보유하고 있는 것이다. 그래서 다른 매장에서는 재고가 없는 차들을 보유하고 있는 것이 특징이다. 럭셔리 차량 전문 매장, 경차 전문 판매 매장, 가족용 전문 판매 매장, 그리고 아울렛 판매 매장까지 있다. 시내에 위치한 업체의 아울렛 매장. 저렴한 가격의 중고차들이 고객을 기다리고 있다. 이곳은 아울렛이지만 최대 10년간 보증을 연장할 수 있다. 또한 차를 구매해서 받기 전에도 옵션을 고르는 것이 가능하다. 저렴한 가격의 차량이지만 서비스만은 결코 어느 매장과 다를 게 없다는 것이 이 아울렛 매장의 특징이다. 結構安い車両が多いのでもう今ちょっと車が急に必要だったので安く買いたいってことだったのでちょっとそういえばあそこにアウトレットがあるなと思って来ました。 안심할 수 있는 차들을 매입하는 것이 이곳의 원칙. 그리고 판매가 안 될 시 해당 경매장에서 도매로 처리하는 기본 시스템을 가지고 있다.
이곳은 일본 내 최대의 중고차 경매 회사. 경매장 18개를 가지고 있으며 일본 경매 업체 중 실적 1위다. 본사는 나고야에 있으며 경매는 매주 한 번 열린다. 이렇게 자리를 잡은 경매 시스템은 어느 나라보다 많은 중고차를 유통할 수 있는 기반이 됐다. 그리고 이런 중고차 경매는 일본만의 독특한 중고차 거래 시스템을 구축하게 된다. 먼저 소비자는 자신의 차량을 딜러에게 판다. 그렇게 되면 딜러는 다시 차를 경매를 통해 넘긴다. 이렇게 소비자, 딜러, 경매의 유통 구조가 만들어지면 그 후에는 경매 현장에서 매매가 이루어진다. 특히 중요한 점은 경매 전 전문 사정관을 통해 판매하는 자동차의 엄격한 사정이 이루어진다는 것이다. 사정관은 차량 상태 증명서를 작성하는데 차량 상태 증명서에는 기본 정보부터 내부 및 전체적인 상태의 등급 표시가 되어 있다. 또한 실주행 거리 여부에 대한 확인 기호가 있으며 차량의 특징과 장점은 물론 문제점 그리고 수리 지점까지 표시되어 있다. 이렇게 차량 상태 증명서가 발행되면 매입 전문점은 경매를 통해 차량을 구입한다. 이렇게 구매된 차량은 중고차 판매점을 통해 개인 소비자에게 판매를 하거나 수출업자가 해외 바이어에게 판매를 한다. 즉, 이 모든 시스템의 중심에는 경매와 전문 사정관 제도가 있다. 売る販売店がそういった評価をするんじゃなくて、第三者機関の機関が車の状態を確認して、この車は例えば星が4つだとか星が5つだとか、本当に客観的に見て、どういう状態か、いい状態なのか悪い状態なのか、修復歴がないのか、走行距離は大丈夫なのか、そういったものが表示することによって日本の中古車業界はだんだん良くなってきましたね。 이러한 시스템의 결과는 중고차 수출로 이어진다. 매년 기하급수적인 판매 성장률을 기록하는 일본 대표적인 한 중고차 수출업체. 경매를 통해 하루 5, 600여 대의 중고차를 매입해 매달 1만여 대를 판매하는 업체다. 変なことし始めるやつも出てくるかもしれない。多い時ですと500台ぐらいですね。本当にもう、忙しい時、もしくはその相場がすごい安い時ですと650から700台行く時もあります。ああ、そうだよね。 차량 매입은 주로 온라인 경매를 통해서 한다. 차의 사진과 차량의 상태가 표시된 출품표를 통해 상태를 확인한 후 낙찰을 한다. 총 200여 개국의 나라와 거래 중인 이 업체. 이 중 54%는 아프리카에 수출한다. 그리고 카리브 지역의 12%. 그 외 오세아니아와 러시아를 포함하는 인근 지역과 거래 중이다. 월간 판매 대수는 15,000여 대, 한 해 평균 16만 7천여 대를 판매한다. 여기에 빼놓을 수 없는 것은 투명한 가격 시스템이다. 日本で落札された金額というのはほぼ海外の人たちが皆さんもう見えてしまっている状態で、車の評価、事故の状態だとか傷の状態、これももう見えてるような状態なんですね。日本から買えばこの車の状態がはっきり分かるので、あといくらでいろんな、落札価格だとか相場だとかそういったものが全て分かっているので安心して買えるんだと思います。 경매를 통해 사온 모든 차량은 상품 가치를 높일 수 있도록 정비하고 수리한다. 이런 보관소는 일본 전국 4개 지역에 있다. 이렇게 철저한 관리와 판매 전략으로 전 세계 중고차 수출 시장을 사로잡은 일본의 중고차 수출업체. 이 회사의 모습은 우리에게 시사하는 바가 크다. 그렇다면 우리나라와 일본 중고차 수출 시장의 추이는 어떨까? 수출량이 일본이 우리나라보다 3.7배, 수출액은 6.5배가량 앞서 있는 것을 확인할 수 있다. 위기가 곧 기회다. 선진 시장의 사례에서 알 수 있듯 전문성을 바탕으로 신뢰감을 줄 수 있는 시장의 변화가 필요하다. 양질의 서비스는 소비자 후생 차원뿐만 아니라 기업 간, 국가 간의 시장 경쟁에서도 반드시 발전해야 하는 부분이다.
또한 국가 경제 측면에서도 체계적인 관리와 육성이 절실하다. 이제 우리나라 중고차 시장도 시대의 변화에 발빠르게 대응하고 투명한 시장을 위한 혁신을 시작해야 한다. 오히려 이제 중고차 시장이 많이 낙후성이 되어져 있다라는 것은 곧 위기가 기회 요인으로 될 수가 있고요. 이런 공감대가 국민과 소비자 또 해당되는 기업이 인식한다라고 하면 이 중고차 시장은 빠르게 좀 선진화될 수 있는 방법으로 올라설 수 있고 이게 또 우리나라의 경제를 활성화하는 데 가장 핵심적인 시장이다 이렇게라고 보아집니다. 이 시장은 그 정도로 규모가 크고 사례가 있거든요. 정부 관료들도 충분히 이 누적된 자료가 있고 데이터가 있으니까 좀 마음을 울고 열리게 되면은 한 단계 업그레이드 돼가지고 결국은 소비자 후생으로 연결될 수 있다고 저는 믿고 싶습니다. 이제 중고차는 단순히 중고차의 의미를 넘어 블루오션의 신산업으로 성장하고 있다. 인공지능, 빅데이터와 접목하여 4차 산업시대의 미래 신규 수출 산업으로 발전해 나갈 수 있다. 이를 통해 새로운 일자리 창출과 함께 글로벌 경쟁력을 키울 수 있을 것이다. 이러한 중고차 산업의 전반적인 발전은 곧 중고차 시장을 이용하는 소비자들의 만족도로 연결될 것이다. 이제 우리나라도 변화의 움직임이 보이고 있다. 소비자들이 믿을 수 있는 투명한 중고차 시장 혁신을 위한 올바른 선택이 필요하다. 미래 산업의 핵심 키, 중고차 시장. 이제 우리는 중고차에 주목해야 한다.